اور انکار کر کے صرف یہ توہین کرنا ہے کہ نہیں صاحب ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، یہ سب وہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ نعوذ باللہ تبلیغ کا جو مذاق ہے وہ بھی کیسے اڑایا جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ یہ غریب نواز کا مذاق نہیں اڑاتے، یہ اللہ کے ولیوں کا اور دوستوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس تعلق سے 3 مولویوں کو ذرا دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد پھر میں کچھ مطالبے اس کے حساب سے بتا کر میں گزر جاؤں گا۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہچانتے ہیں صاحب کو؟ ایڈوکیٹ فیض صاحب رسول یہ کی جانا۔ تو یہ 15 صحابہ، 15 نہیں چلیے ایک ہی مان لیتے وہ ایک صحابہ، اور میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں۔ ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہیں، معاشرت ایمان کے ایک سلام کا تو 90 لاکھ اور ایک سلام میں 90 لاکھ، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے، اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے۔ لیکن افسوس ابو جہل آئے ہی نہیں آخر تک، ان کی نظر مبارک تھی جو ہمارے ولیوں میں کہ 90 لاکھ ادھر اور 90 لاکھ ادھر، ایک سلام پہ تو 90 لاکھ بولے، دوسرا 90 لاکھ۔ ابو جہل پڑوسی رہا لیکن بیچارہ 9 سال 10 سال تک ایمان نہیں لایا، مر گیا، مر کھپ گیا جو بدر کے۔ کیسے کیسے قصے بیان کرنے والے سنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ولی 90 کروڑ کر سکتا، 90 لاکھ کر سکتا ہے، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہی ہوگا، 10 ٹائمز تو طاقتور ہوں گے ہی ان سے۔ کچھ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہاں پہلے سمجھانا بھی سمجھتا ہے، تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو رہا ہے۔ ارے ہاں یا نا، کچھ سمجھ میں آیا کیا طرز ہے؟ اس کو کہتے ہیں وہابی، یہ لڑاکو عورت ہے جو تانے مارتی ہے، جو ہوتی ہے نا محلے بستی کی تانا باز عورت، اور اس کو جب کہو کہ آؤ پنچایت میں بیٹھ تو پنچایت میں کبھی نہیں بیٹھتی وہ، یہ وہی ہے۔ آپ مناظرے میں نہیں وہ تو آگے سے گیلی پیچھے سے پیلی ہو جائے گی، مناظرہ نہیں کریں گے ہم، اپنے 10 کے دڑبے میں تانے ماریں گے۔ کہتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ابو جہل تھا، ایمان نہیں لایا، اور تم نے کیسے کیسے قصے کر لیے کہ غریب نواز نے ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ 90 لاکھ لوگ ایمان لیا، ادھر سلام پھیرا تو 90 لاکھ۔ میں نے کہا نا کہ وہابی پہلے گڑتا اور پھر دفاع کرتا جواب دیتا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے یار بھاؤ یار واقعی سنیوں نے اس طرح کتابوں میں لکھا ہوں گا، بیچارے کوٹ ٹائی پہن میں بول رہے غلط تو نہیں بول رہے، لیکن ہمارے بیچارے بھولے والے سننے کو توفیق نہیں ہوتی ہے، پہلے خود اپنے علماء سے پوچھے کہ کیا ہمارا اس طرح کا عقیدہ ہے۔ اب اس کو رکھیے، یہی بات ایک دوسرے صاحب نے ذرا دوسرے انداز میں کہی، ذرا سنیے میرا ذرا پانی صاحب جلدی صاحب، یہ ہے بلاکاری والی، اور خواتین دیکھ رہے ہو تو شاعرہ پہچان لو، اس سے بچ کے رہے، بہت بڑا کمینہ ہے۔ سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی کتاب میں مل جائے گی کتاب، سیرت خواجہ پڑھو یہ اجمیری، یہ حاجی علی کی کتاب میں مل جائے گی کتاب، سیرت خواجہ پڑھو۔ لکھا ہے کہ خواجہ صاحب جب ہندوستان میں آئے تو ایک دم اسلام کی پھیل گیا، اور اسلام ایسا پھیلا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے۔ میں نے بہت غور کیا کہ 90,000 دائیں 90,000 بائیں کتنے ہو گئے؟ 1,80,000۔ سنتیں چھوڑ دو، نفل چھوڑ دو، صرف فرضی فرض لے لو، ظہر اثر مغرب عشاء تہجد بھی چھوڑ دو، چلو 5 وقت کی نماز میں کتنے ہو گئے بھائی؟ 1,00,000 آپ جو 1,80,000 ایک ٹائم میں ہو رہے ہیں، 90,000 1,80,000، تو 1 پنچے 5 اور 8 پنچے 40، 4 لاکھ، 5 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 9 لاکھ۔ ایک دن میں 9 لاکھ آدمی۔ خواجہ صاحب کی کرامت دیکھو، ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 9 لاکھ۔ اور محمد رسول اللہ 13 سال پتھر کھائے، مکے میں پھٹے، مار کھائے، لوگ مجبور کر دیں اور نکلے اور ہجرت کر کے مدینہ جائیں، تو اس 13 سال کی کڑی محنت میں کتنے لوگ اسلام لائے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو سب جوڑے گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، جب سب جوڑے گئے تو لڑنے والوں کی تعداد تھی 313۔ میرے بھائیوں، یہ 13 سال کی محنت تو 313 یا ایک دن میں 9 لاکھ۔ یہ پورا کیلکولیشن نیل منشی جی بیٹھ گئے لے کر کہ ایک سلام پھیرا تو 90,000 اداد، دوسرا سلام پھیرا تو 90,000 اداد، 5 وقت کی نمازیں، اتنے سلام، اتنی لاکھ، ایک دن میں 9 لاکھ، تو ایک مہینے میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کا تقابل سیدھا کہاں کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اتنے پتھر کھائے، اتنے ظلم و ستم برداشت کیے، حضور کی تبلیغ پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے، مگر غریب نواز سلام پھیرے تو لائے۔
और किताब का नाम क्या है? अरे हवाला दिया ना बेचारे ने, हाँ? सीरत खाजा पढ़िए, मिलती कहाँ है? हाजी अली पाक। बेगैरत बेशर्म इजड़े को इससे अच्छे अल्फाज नहीं मेरे पास। आज 10 साल से बोल रहा हूं कि कौन सी किताब है, हमें तो दिखा, कहां लिखा है? वो एडवोकेट फैज को बोल रहे किताब तो दिखा, कहां लिखा है? पहले तुम मक्कारों मिंबर पर बैठने पर भी नहीं है, मिंबर इबलीस पर बैठकर तुम अपने बाप की सुन्नत ऐसी अदा कर रहे हो कि तुम्हारा बाप इबलीस हैरान है कि इतना झूठ तो मैंने भी नहीं बोला था जितने मेरे बच्चे बोलते हैं। तुम वहां पर मसनद पर अपने इबलीसी मसनद पर बैठ कर तुम पहले किससे गढ़ते हो, फिर सुन्नियों पर फिट करते हो, फिर उसके जवाब देते हो। मैं चैलेंज करता हूं, किस माई के लाल ने दूध पिया? कोई वहाबी पहले ये बताए हमारे कौन से मोहतमद मुस्तनद मोतबर किस आलिम ने गरीब नवाज की जो सवालें लिखी उसमें कहां लिखा कि इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर सलाम फेरा तो 90,000? किस किताब में? पहले हवाला तो दो, किताब तो दिखाओ। लेकिन मक्कारी क्या है? वहाबियत ऐसे पनप रही है, ये ऐसे मक्कारियों से वहाबियत, सुन्नी भोले सुन्नी के पास जाते हैं, ये मौलवी की तकरीर सुनाएंगा वहां पे, देखो हमारे मौलाना ने तुम्हारे बारे में बोला सुन्नी के, जो मोबाइल अब बेचारा पूरा वो तो समझ रहा है भाई मिंबर पे बैठा है, टोपी लगी है, मौलाना है, इधर भी हजरत लगा है उधर भी हफजुल्लाह लगा है, दो दो तुक्कों के बीच तो नाम लिखा हुआ है, टोपी है, अल्लामा है, मौलाना है, और चतुर्वेदी है, खुद ही बोलता है कि मुझे आजकल लोग चतुर्वेदी भी बोलते हैं, तो हरकतें इसी करेगा तो चतुर्वेदी ही बोलते। तो अब ये नाम अलकवाद, भाई मौलाना झूठ नहीं बोल सकता। उन बेचारे बोले सुन्नी को क्या मालूम कि जो वीडियो ये वहाबी मुझे गुमराह करने के लिए दिखा रहा है, ये इब्लीस के मिंबर पर बैठ के झूठ गढ़ रहा है, हमारे किसी आलिम ने ऐसा लिखा ही नहीं। वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता हो यार मौलाना बोल रहे सच है, ऐसा कैसा लिख दिया यार बरेली के उलमाओं ने कि भाई इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर सलाम फेरा तो 90,000, एक नमाज में इतना, तो दो नमाज में इतना, 3 नमाज में इतना, रसूलुल्लाह की तबलीग पर तो इस्लाम ही नहीं लाए यार, ये सब किससे है कर दिए। वो चला हो गया, सुन्नियत से बदन होकर बात किया। लेकिन सवाल यह है कि हमारे किसी आलिम ने ये बात, हमारे उलमा ने क्या लिखी कि गरीब नवाज ने जो कुल तबलीग का मिशन चलाया, कुल जो तबलीग की अपनी पूरी जिंदगी में एक तखमीना है, एक अंदाजा है कि 90 लाख लोग आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करे, और वो 90 लाख लोग जो इस्लाम लाए सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है। आप जब संजर से निकले तो बगदाद गए, वहां भी आपने दीन फैलाया, बगदाद से आप समरकंद आए, बुखारा आए, आप वहां से होते हुए लाहौर होते हुए हिंदुस्तान आए, तो कई इलाकों में आपने सैरो सियाहत की और तबलीग करते रहे। ये कुल तबलीग पर जो आपके इस्लाम लाने वालों की तादाद है वो कुल है 90 लाख। सलाम फेरने पर नहीं है सिर्फ, समझ रहे आप, ये बात को याद रखिए। और इस पर भी फिर एक एतराज किया जाता है, महराज रब्बानी ने एतराज किया, कहा कि हिंदुस्तान की आबादी उस वक्त 90 लाख थी कि जो इस्लाम 90 लाख लोग ले आए, और अगर 90 लाख लोग ले आए तो फिर आज तो एक भी हिंदू नहीं होना चाहिए, एक भी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। बात देखिए समझ में आती है। हाँ यार, गरीब नवाज के विशाल को आज 900 साल हो गए हैं, और फिर तबलीग का पहले का कुछ और अरसा पकड़ लो, यानी 950 साल एक मोटा मोटा पकड़ लिया। 950 साल पहले हिंदुस्तान की आबादी तो 90 लाख भी नहीं रही होंगी, तो 90 लाख लोग कैसे इस्लाम लिया? ये महराज रब्बानी का इतराज किया, वीडियो है इसका, और उसका जवाब मैंने दिया है, तकरीर मेरी खाजा के उसका नाम है, नेट पे तो नहीं देना। जवाब ये है कि मैंने कहा इनकी जहालत ये है कि बेचारे ये आज का हिंदुस्तान का नक्शा देखते अंदाजा लगा रहे हैं। ये कौन सा हिंदुस्तान देख रहा है? वो आज का हिंदुस्तान जो 15 अगस्त के दिन लगा के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान पढ़ा जा रहा है। ये गरीब नवाज के दौर का ये हिंदुस्तान नहीं है। हम गरीब नवाज 900 साढ़े 900 साल बाद पहले के जिस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें श्रीलंका भी शामिल है, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, उसके अंदर काबुल भी शामिल है, उसमें ईरान के बीच से शामिल है, और ये पूरा नक्शा मिला के बहुत बड़ा अहाता होता है। हम उस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, और वहां बड़ा आज का हिंदुस्तान दिखा के दूसरा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, अब तीसरे देखो झूठों का जो होता है ना, फिरका चूंकि झूठा है, 2 मौलवी कह रहे थे इधर सलाम फेरा तो 90,000 और इधर सलाम फेरा तो 90,000। अब तीसरे झूठे मौलवी को सुन लीजिए आप, एक ही जमात में सब कि हमारे यहाँ जो मुल्कों में ये कहते हैं कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए, कि जी
ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफियों ने आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं थोड़ा सा रिवर्स करूंगा, बस यही तो करना पड़ता है। चोर ऐसे ही पकड़े जाते हैं। पुलिस को चोर पकड़ने के लिए सिर्फ एक सबूत चाहिए, पूरा चोर नहीं चाहिए। एक भी सुराग मिल जाए ना तो पूरा चोर खुद ही पकड़ लिया जाता है। छोटा सा एक सुराग चाहिए, ये चोर ऐसे पकड़े जाते हैं। 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो गए। इस तरह सूफी 90,000 मुसलमान हो गए कि जी ख्वाजा अजमेरी ने पता नहीं इधर सलाम फेरा तो 90,000 मुसलमान हो गए और इधर सलाम फेरा तो 90 करोड़ इधर हजार मुसलमान हो। 90 इधर सलाम फेरा तो 90,000, इधर फेरा तो 90 करोड़। अब मैं इससे पूछता हूं, हमारी किसी किताब में नहीं है, तूने कहां पढ़ा वो बता कि वो हिंदुस्तान का कौन सा मैदान था जहां 90 करोड़ 90 लाख लोग एक मैदान में जमा थे और वह गरीब नवाज नमाज पढ़ रहे थे, सब इंतजार में थे, सलाम फेरे के कलमा पढ़ रहे थे। तू वो हिंदुस्तान में बता मैदान में। हमारी किताबों में नहीं है। तुम झूठे मत, तुम्हारा फैसला झूठा। तू बताओ कौन सा मैदान है? आज भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े मैदान में 90 लाख लोग जमा नहीं हो सकते। मोदी जी ने जो अभी अहमदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा जो मैदान है, ग्राउंड बनाया ना, तो वहां भी दावा है जो उनका है वो ये है कि 40 लाख जमा हो सकते हैं। 40 लाख से, जहां पे अभी ट्रंप को बुलाया था कोरोना से पहले, वहीं से कोरोना देके गए थे ट्रंप जी। तो वो अपनी जय मोदी करा के गए और ये वो अपने ट्रंप करा के गए। अब की बार ट्रंप सरकार आपका भी चल रहा है ना ये सब। तो आज भी इतना बड़ा मैदान भी है, तो वो कौन सा मैदान था महराज रब्बानी साहब के 90 करोड़ इधर बैठे हुए थे, 90,000 ये बेचारे 90,000 बिरादरी के बाहर ये 90 करोड़ के साथ मिलकर बैठे हुए थे और इंतजार में गरीब नवाज बैठने सलाम फेरे इधर, तो ये फट से कलमा पड़े तो इधर। हमारी कौन सी किताब में लिखा नहीं लिखा। अब मैं 3 झूठ दिखा देता हूं। दिखाना बहुत चाहता था, वक्त मुझे 3.5 मिनट का चाहिए था, लेकिन अब क्या करेंगे, जलसे की मजबूरियां हैं, तो और भी मुकर्रिरीन हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह और भी शोरा को आपको सुनना है। लेकिन बस ये 3 झूठ मैं इसलिए सुनाता हूँ अक्सर जलसों में कि ये समझने के लिए इतना बड़ा सबूत है, इतना बड़ा सबूत है कि इसके बाद मैं कहता हूँ कि वहाबियत को समझने के लिए किसी तकरीर की हाजत ही नहीं। आप दुरुस्त से पढ़े तो मैं निकालता हूँ उसका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। और इसी ये वीडियो आपने इससे पहले भी कई तकरीरों में सुना होगा, लेकिन ये 2 सफा उलटने के बाद, सिर्फ 2 सफा 181 सफे पर देखेंगे लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा का बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा कहा मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, 5वां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये बहरहाल ये एक किताब है जिन्होंने ये झूठ देख रहे हैं कितना झूठ और उल्टा हमको कह रहे हैं कि हम झूठे किस्से करते हैं, खुद ही झूठी किताबें बयान कर। एक किताब का नाम लिया खास सीरत गौसे पाक, एक किताब आती है
اور ایک اس کی ویڈیو میں نے پہلے دکھایا سیرت خواجہ، اسی طرح کی کتابوں کے فرضی نام لے کے کس سے سناتا اور لوگ اس پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اور اس کا مقام کیا ہے مولوی صاحب کا؟ میں یہاں روک رہا ہوں، تھوڑا سا ایک مقام دکھا دیتا ہوں حضرت، آپ کے لیے بڑا تعجب کی بات ہوں گی، ایسا نازی کا جلسہ تو آپ نے بھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایک جھوٹی کتاب جس کا وجود نہیں، اس کتاب میں ایسا کوئی واقعہ نہیں، ایسا کسی سنی عالم نے لکھا نہیں۔ سیرت غوث پاک کتابیں کہتا ہے حاجی علی پہ ملتی ہے، تھوک کے بھاؤ ملتی ہے، قیمت بھی زیادہ نہیں ہے، 75 روپے قیمت ہے۔ یہ پہلی کلپ گزر گئی وقت کے لیے میں شارٹ کٹ دکھا رہا ہوں۔ اس کتاب میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر 183 پر کہ اللہ نے غوث پاک نے اللہ سے کہا کہ تو نے آسمان کیسے بنائے مجھے دکھا۔ غوث پاک کو اللہ آسمان پہ لے گیا، پہلا دوسرا آسمان دکھایا، چھٹے آسمان سے اللہ کا پیر پھسل گیا۔ کہاں سے پیر پھسلا اللہ کا؟ یہ یاد رکھیے گا بقول ان کے، کہاں سے پھسلا؟ چھٹے آسمان پہ۔ آسمان کی بات ہو رہی ہے، اللہ گرا، غوث پاک نے ہاتھ بڑھا کر غوث پاک نے اللہ کو گرنے سے بچا لیا، اس دن سے نام پڑ گیا دستگیر۔ یہ جھوٹے مولوی کا مقام میں ذرا سن لیجیے، اس کے جماعت کا، یہ بھی بولنے والا مولوی ہے، یہ جو بول رہا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ مولوی ذرا تعریف میں لیکن کیا جملے، کسی نازی کا جلسہ نے آج تک کسی مقرر کے بارے میں ایسی تعریف نہیں کی ہوں گی، اور جب ہمارے نازی میں جلسہ ہمارے علماء کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں بڑے شور مچاتے ہیں کہ دیکھو صاحب کتنا بڑا چڑھا کے مبالغہ کرتے ہیں جلسے کے اندر، ذرا اپنے گھر کا بھی جائزہ لے کر سنیے جب اسی مردود جھوٹے کی تعریف کیا کر رہا ہے یہ مولوی، سنیے بھی۔ دیکھتا ہوں مولانا جرجی صاحب کے تقریر کے بعد کتنے لوگ ہیں، کتنے محبت رکھنے والے ہیں کہ جاؤ مولانا کا آنے جانے کے خرچ کے برابر پیسہ آپ دے کے جائیں گے۔ اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی۔ اگر یہاں پہ روک رہا ہوں، جاہل مولوی ہے جرجس کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، تعارف بتایا جرجس ذرا ایک ہی مدرسے میں پڑھے، مدرسے کے چندہ جمع ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ مولانا جرجس کے نام سے چندہ دو، اتنا تو دے دو کہ ان کے آنے جانے کا خرچہ نکل جائے، اگر اتنا بھی چندہ نہیں دیا تو اسلام کی بے عزتی ہو جائے گی۔ منوس کی چندہ نہ دینے سے اسلام کی کون سی بے عزتی ہو جائے گی؟ چلو ابھی اس پر میرا اعتراض نہیں ہے، اس کو نظر انداز کرتے نکل گیا بھائی سبقت لسان ہے، آگے دیکھیے اس کی مکاری۔ اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی۔ اگر نہیں دے کے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اسلام کی بے عزتی اور کیا ہوگی۔ یہ مسلم لاک ڈاؤن کے بعد بہار کی دھرتی میں پہلا پروگرام، یہ جملہ بتا رہا ہے یہ پروگرام ابھی لیٹسٹ آیا ہے، ہاں یہ بول کے نہیں یہ پرانا توبہ کر لیا، ابھی تک توبہ نہیں ہوئی ہے اس سے۔ اتنا بڑا پروگرام پوری بہار میں 2020 سے لے کر 21 کا یہ پہلا ہے، 2020 میں پروگرام نہیں ہو سکا تھا۔ میں آپ سے یہی گزارش کر کے جانا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے اب شہنشاہی خطابت حضرت مولانا محمد جرجی صاحب چترویدی اٹاوہ یوپی تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کی تقریر کو بڑی دل جمی ہلہ نہ کریں، شورغل نہ کریں، بڑی شانتی کے ساتھ ان کی تقریر کو سنیں۔ ان کی تقریر کو سننے کے لیے پورے عرب و عجم، پوری بھارت کے اندر اللہ نے ایسی تقریر کا ملکہ دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی مذہب میں، کسی بھی مسلک میں اتنے اچھے، اتنے بڑے اور اتنے کم عمر میں ایسا خطیب ابھی ہندوستان پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں ایک پر ایک خطیب تو ہیں لیکن سبوں پر فائد حضرت مولانا جرجی صاحب چترویدی ہیں اور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، قدرت نے ایسی قوت گویائی اور ایسی زبان پہ مٹھاس اور ملکہ عطا کی ہے کہ پوری دنیا میں ایک تقریر کا دھوم مچایا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ آرائی کی ہے کہ حضرت آدم کے بعد آج تک کی تاریخ میں مولانا جرجی جیسے خطیب ہی دکھائی نہیں ملتا ہے، ثبوتوں میں نہیں ملتا ہے۔ انہوں نے روک دیا میں نے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا خطیب ہی پیدا نہیں ہوا۔ کیا مکار قوم ہے یار، یہ بے غیرتی کی حد ہے، اس لیے ان کی ماں نے دودھ نہیں پلایا میرے سامنے بیٹھے پیچھے بھوکتے۔ تصور کیجئے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، ارے داؤد علیہ السلام ایسے نبی گزرے ہیں کہ جب وہ کلام کرتے تھے تو دریا کا پانی ٹھہر جاتا تھا، آسمان کے پرندے رک جاتے، دلوں پہ وہ اثر کرتا تھا۔ اور یہاں تک کہ شاہ عبداللہ مہدی سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی مکتوبات میں، شاہ عبداللہ مہدی سے دہلوی کی بھی مکتوبات ہے فارسی میں، جو آپ نے حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے ہیں، الحمدللہ میرے پاس اصل نسخہ ہے، اس میں ایک جگہ بیان کرتے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ ان کی مجلس جب ہوتی آپ خوف الہی میں خطاب کرتے، عالم یہ ہوتا ہے کہ کئی جنازے وہ نکلا کرتے، ان کی زبان کی تاثیر نہیں ہوتی، محبت الہی میں لوگ روحوں کو جو ہے ان کی روحیں نکل جاتی ہیں۔ ان کو خیال ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو یار میرے واز کی وجہ سے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، تو انہوں نے واز کہنا کم کر دیا،
अल्लाह ने वही भेजी है, दाऊद अपने वास की मजलिसों को वैसे ही बरपा रखो। तो क्या समझते हो कि जो रूहें निकलती है, जिनका इंतकाल होता है, तुम अपने आप को मुस्लिम समझते हो? नहीं, ये मेरी मोहब्बत में तुम्हारी तकरीर को सुनकर जब जान देते हैं, मैं इनका ना हिसाब लेता हूँ ना किताब लेता हूँ, जन्नत में दाखिल कर देता हूं। ये वो खतीब थे, मौला कायनात की फसाहत और बलागत। मेरे पास एक खुतबा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मोहर्रम में दिखाया भी एक जलसे में इंदौर के। एक खुतबा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर बैठे हुए मस्जिद नबवी में, और गुफ्तगू ये हो रही है कि अरबी ज़बान में अलिफ ऐसा एक लफ्ज़ हुर्फ है, इसके इस्तेमाल के बगैर कलाम करना मुश्किल है। और है ना, अलिफ आता ही है, या तो पढ़ने में आएगा, नहीं तो कम से कम साकिन जरूर है। अरबी में अलीफ के बगैर कलाम करना मुश्किल है। ये गुफ्तगू हो रही है, मौला कायनात तशरीफ लाते, कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर के दौरे खिलाफत है, आप किस बात पर गुफ्तगू कर रहे हैं? कहा हमने गुफ्तगू ये हो रही है कि अलीफ एक ऐसा हुर्फ है कि जिसके बगैर कलाम करना नामुमकिन है। आप मिंबर पर आए, तवील खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा किताब में मौजूद है, और अली की करामत ये कि सारा खुतबा वो इरशाद फरमाया जिसमें अलीफ का इस्तेमाल ही नहीं। वो खुतबा मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिखाया भी जलते में स्क्रीन पे। अंदाजा लगाइए, ऐसे ऐसे खुतबा और खतीब गुजरे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू मूसा अशअरी है कि जिसकी जबान पर सफीना बोलता है, ये फटीचर बलात्कारी, ये बलात्कारी बाबू इतने बड़े खतीब हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक ऐसा खतीब पैदा नहीं हुआ, और ये बेगैरत बाजू में बैठा हुआ है। ये इनकार नहीं कर रहे कि मौलाना क्या बोल रहे, तौबा करो, तुमने कितने नबियों की तौहीन की थी, कितने सहाबा की तौहीन की। और ये वो खतीब है, वाकई मैं कहता हूं, मैं तस्लीम करता हूं कि हजरत आदम से लेकर अब तक ऐसा खतीब नहीं गुजरा, खिताबत में नहीं, झूठ के अंदर।